students. So today's class we begin with our new chapter that is about the viruses. Eighth chapter. So if you go on deep into this, in the previous chapter till now in your syllabus we have done with our 7 important chapters. The first one is transport in case of plants. Plants lo ela aithe plants anni kuda water, minerals, salts, mineral elements ఇంకా different type of organic compounds ఎలా తీసుకుంటున్నాయో చూసాం. And coming to the second most important chapter, that is about the mineral nutrition. So mineral nutrition lo we have discussed about the different types of like how the minerals are being transported. ఒక plant అనేది grow అవ్వడానికి డెవలప్ అవ్వడానికి ఆ mineral elements అనేటువంటివి ఎంత ఇంపార్టెంటో మనం తెలుసుకున్నాం. And next if you see the third one, that is about the enzymes. So in these enzymes we have discussed about the plant lo edaina organism okadani nundi inko daniki convert avvadaniki enzymes అనేటువంటివి ఎంత important. So the catalyzation of conversion is being carried out by this enzyme. And in the fourth chapter we have discussed about the photosynthesis. Photosynthesis is nothing but the process of synthesis of food material. So ela aithe oka plant dananta adi food material ni prepare chestundi by using sunlight as well as chlorophyll molecule. Photosynthesis we read about several kinds of substances like light reactions as well as the dark reactions. And if you move on to our next one, that is about the respiration. Fifth chapter is considered to be a respiration. So in respiration we read about like how plants take carbon dioxide and how plants give oxygen. Normally human beings either they will take oxygen and they will give carbon dioxide, but in case of plants they will take carbon dioxide and they will give oxygen. So our process anta kuda ela it is of two types, both aerobic respiration as well as anaerobic respiration. So aerobic respiration వచ్చేసరికి it occurs only in the presence of oxygen. Oxygen ఉన్నప్పుడు మాత్రమే aerobic respiration అనేది జరుగుతుంది. And coming to anaerobic respiration అది oxygen లేనప్పుడు జరుగుతుంది. And if we move on to bacteria, next bacteria తీసుకుంటే in this bacteria are considered to be a unicellular microorganisms. So bacteria అని ఏమంటున్నాము, వాటిని మనం యూనిసెల్యులర్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అంటున్నాము. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా, ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఏమవుతుంది, స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుండి అది ఎలా రీప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎకనామికల్లీ ఇంపార్టెంట్, అది ఎకనామిక్గా వేరే విధంగా మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేసి తెలుసుకుంటాం. అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్ అబౌట్ ద వైరసెస్. సో బ్యాక్టీరియా గురించి చదివాము, బ్యాక్టీరియా కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమే. And if you move on to this viruses is also considered to be a microorganisms. Viruses ni kuda emantunamu microorganism ani antunnamu. So these are also a simple acellular ultra microscopic structures. So virus lo single cell ఇంకా ఎక్కువ number of cells అంటే unicellular multicellular అన్న form లో ఉండవు. These viruses altogether are considered to be acellular microscopic structures అని అంటారు. వైరస్ లో సింగిల్ సెల్ మల్టీ సెల్ అనేవి ఉంటాయి. టోటల్ గా ఈ యొక్క బాడీ, ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం యొక్క టోటల్ బాడీ అంతా కూడా ఒకే సెల్ తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ సెల్యులర్, దానిలో సెల్స్ ఏమో టోటల్ బాడీ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ మేడప్ ఆఫ్ ఎ జెనెటిక్ మెటీరియల్. అది ఆర్ఎన్ఏ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదా డిఎన్ఏ అయినా అయి ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వైరసెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ టు బి అ pathogens. Viruses ఏమంటాము, these are considered to be a pathogens as well as the parasites అని కూడా అంటున్నాం. Pathogens are nothing but a disease causing organisms. ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ మన బాడీకి వచ్చాయి అంటే మనలో ఎప్పుడైతే డిసీజ్ వస్తుందో అలాంటి హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్ ని మనం pathogens అని అంటున్నాం. So in this case these pathogens are considered to be a disease causing organisms which can multiply only in the living host. So
ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వైరస్ పార్టికల్స్ మాత్రం ఇవి ఓన్లీ ఒక హోస్ట్ సెల్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మల్టిప్లై అవుతాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి బ్యాక్టీరియా ఉంది. బ్యాక్టీరియా అనేది ఎప్పుడు మల్టిప్లై అవుతుంది? అందులో రిప్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు. అది కాస్త అందులో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ కాస్త ఇంకొక సెల్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినప్పుడు. అది ఇంకొక సెల్ అంటే అది బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అయి ఉండొచ్చు, వైరల్ సెల్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ప్లాంట్ సెల్ అయి ఉండొచ్చు, హ్యూమన్ సెల్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో అలాంటి రెప్లికేషన్ అనేది బ్యాక్టీరియాలో జరుగుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ విల్ రెప్లికేట్ ఓన్లీ ఇన్ ద host cells. Only in the host cells అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ దేర్, బయట నుండి ఒక వైరస్ వచ్చి నా బాడీలో ఎంట్రీ అయింది. నౌ ఐ విల్ బికమ్ ద హోస్ట్ ఫర్ దట్ వైరస్. సో ఇప్పుడు ఏమో నా బాడీ సెల్స్ అన్ని కూడా ఆ వైరస్కి హోస్ట్ సెల్స్ లాగా అయిపోతాయి. సో ఆ వైరస్ అనేది నా బాడీలో వచ్చి ఇన్ఫెక్ట్ చేసి నన్ను హోస్ట్గా మార్చుకొని దాని ఫంక్షన్ని చూపిస్తుంది. అంటే నా బాడీని ఇన్ఫెక్ట్ చేసి ఇట్ విల్ అలో టు కాజ్ సర్టెన్ డిసీజెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్గా నేను హోస్ట్ లాగా మారిపోతాను, ఆ వైరస్ వల్ల నాకు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ a type of a viruses. If you take normally if you take this COVID-19 coronavirus మనకి causal organism ఏంటి? coronavirus కి a causal organism for coronavirus is a single stranded RNA. ఏంటి? సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA ఉండడం వలన మనకి ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కరోనా వైరస్ చాలా స్ప్రెడ్ అయింది. ఎలా స్ప్రెడ్ అయింది? డ్యూ టు సోషల్ కాంటాక్ట్ కానీ అలా స్ప్రెడ్ అయింది. సో అది స్ప్రెడ్ అయింది అంటే మనకి COVID-19 మనం పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆ వైరస్ అనేది మన బాడీలో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వైరస్ బై ఎనీ సోషల్ కాంటాక్ట్ నా బాడీలో వచ్చేసింది. Now it will make myself as a host. అది నన్ను ఒక హోస్ట్ లాగా మార్చుకుంటుంది. మార్చుకొని it will start moving its function. అది దాని ఫంక్షన్ అది చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా వైరస్, అది హార్మ్ఫుల్ వైరస్ అయినా, ఏదైనా పోలియో వైరస్ అయినా, ఏదైనా కూడా that all will be able to causing this type of a diseases. And this non-living features of virus ఉంటుంది. That non-living features of virus are considered to be virus లో ఎలాంటి సెల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉండదు. సో వైరస్ లో ఏమవుతుంది? సెల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటిది ఉండదు. అంటే ఇది యూనిసెల్యులారా, సింగిల్ సెల్యులారా అలా సెల్స్ అనేటువంటివి ఆర్గనైజ్ అవ్వవు. అండ్ దే డు నాట్ షో ఎనీ రెస్పిరేషన్. వైరస్ లో దెర్ ఈస్ నో కైండ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. ఎలాంటి రెస్పిరేషన్ ని చూపించదు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇవి అవుట్సైడ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ సెల్స్ లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. దాని యొక్క లివింగ్ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి చెప్పారు లేదా? సో ఇఫ్ యూ గో ఆన్ టు ద లివింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వైరసెస్, దాని యొక్క నాన్ లివింగ్ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి దానికి సెల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద లివింగ్ ఫీచర్స్ లో వైరస్ పార్టికల్ కంటైన్స్ టూ లేయర్స్ ఉంటాయి ఒక వైరస్ పార్టికల్. ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ ప్రోటీన్ కోట్. ఇవి రెండు ఉంటేనే దాన్ని మనం వైరస్ పార్టికల్ అని అంటున్నాం. సో దిస్ వైరస్ పార్టికల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ both. It can be a nucleic acid and it can also be a protein coat. So in nucleic acid ni తీసుకున్నట్లయితే nucleic acid can be made up of any kind of genetic material. Genetic material అంటే అది RNA or DNA. RNA ఇంకా DNA తో మేడ్ అప్ అయి ఉంటుంది. ప్రోటీన్ కోడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ ప్రోటీన్. అది ప్రోటీన్స్ తో మేడ్ అప్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ప్రోటీన్ కోడ్ అంటున్నాము. న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే అది RNA అయినా DNA తో కూడా మేడ్ అప్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్ in next class. And now we'll move on to the another living feature is viruses undergo mutations. Viruses లో మనకి mutations అనేటువంటివి ఉంటాయి. Mutations అంటే nothing but a change, an alternation, a damage that caused in case of a DNA as well as RNA is called as a mutation. So ఇక్కడ నేను ఏమని చెప్తున్నాను?
న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయని చెప్తాం. సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి? DNA, RNA. సో ఈ DNA ఇంకా RNA తీసుకుంటే DNAలో అయినా RNAలో అయినా మనకి 4 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 4 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి. ఏంటి అవి? అడెనిన్, guanine, cytosine, thymine. So మనకు ఒక DNA స్ట్రక్చర్ లో there will be a presence of 4 bases. ఈ 4 నైట్రోజన్ బేసెస్ అనేవి ఉంటాయి. RNA కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఈ 4 ఉంటాయి, కాకపోతే ఈ థైమిన్ ప్లేస్ లో RNA కి వచ్చేసరికి యూరాసిల్ ఉంటుంది. Instead of thymine, in the RNA there will be the presence of this kind of a uracil. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇవి నైట్రోజన్ బేసిస్ RNA లో DNA లో ఉన్నాయి. సో మ్యూటేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే DNA స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. So if the DNA structure is like that, it is a two-stranded structures. రెండు స్ట్రాండ్లు ఉంటాయి. ఒక స్ట్రాండ్ ఏమో 5 prime to 3 prime డైరెక్షన్ లో రన్ అవుతుంది. ఇంకొక స్ట్రాండ్ ఏమో 3 prime to 5 prime డైరెక్షన్ లో రన్ అవుతుంది. అండ్ ఈచ్ DNA, ఈ DNA లో ఈ మిడిల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ అరౌండ్ 10 బేస్ పేర్స్ తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమన్నాను? ఇవన్నీ 4 కూడా నైట్రోజన్ బేసెస్. ఇవన్నిటిని కూడా మనం బేసెస్ అంటున్నాం. మరి బేస్ పేర్ అంటే ఏంటి? పేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏవైతే రెండు ఒక దగ్గరకు వస్తాయో వాటిని మనం పేర్ అంటున్నాం. సో ఎవ్రీ టైమ్ adenine pairs with thiamine, A pairs with T, G pairs with C. సో ఏంటి? adenine, guanine, cytosine, thymine కదా. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, A always pairs with T. adenine thymine తోనే పేర్ అవుతుంది, సైటోసిన్ guanine తోనే పేర్ అవుతుంది. అండ్ adenine కి thymine కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, సైటోసిన్ కి guanine కి మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ దిస్ adenine ఇంకా ఈ thymine ని మనం ప్యూరిన్స్ అని అంటున్నాం, సైటోసిన్ ఇంకా guanine ని మనం పిరమిడిన్స్ అని అంటున్నాం. అంత డీప్ మీకు అవసరం లేదు, బట్ జస్ట్ టు రిమెంబర్ ఐ యామ్ సేయింగ్ DNA contains a nitrogenous bases. That nitrogen is made up of 4 types: adenine, guanine, cytosine and thymine. DNA లో nitrogenous bases ఏ కాకుండా మనకి షుగర్ మాలిక్యూల్ ఫాస్ఫేట్ కూడా ఉంటుంది. DNA అంటే ఏంటి? డిఆక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ మనం DNA అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మిడిల్ లో 10 బేస్ పేర్స్ తో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. A paired with T, G triple bond C, AT, G, C, AT, GC, AT, GC and AT. సో ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇక్కడ యాక్చువల్గా డిఎన్ఏలో ఒక సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ హ్యూమన్ జీనోమ్ తీసుకోండి. హ్యూమన్ జీనోమ్లో ఉండాల్సిన డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్లో నార్మల్గా మనకి ఇక్కడ AGA ఉండాలి, AGA ఉండాలి అనుకోండి. నార్మల్గా యాజ్ బయాలజికల్గా అక్కడ ఉన్న జీన్స్ మాత్రం మనకి AGA అని ఉండాలి. మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఈ AGA ఉండాల్సింది కాస్త మారిపోతుంది. ACTO, AGA, AGTనో అలా దేంట్లోకైనా మారిపోతుంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డ్యామేజ్ టు ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మ్యూటేషన్స్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఎ లివింగ్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎ virus. And ఇంకొక లివింగ్ ఫీచర్ వచ్చేసరికి ఏంటి? ఇట్ కెన్ కాజ్ డిసీజెస్. సో ద viruses are mainly considered to be the connecting links between both living as well as the non-living organisms. Now if you go about the history of viruses, when we are discussing about bacteria, we said that Anton von Leeuwenhoek was a scientist who first discovered bacteria, and then Ehrenberg was a scientist who coined the term as bacteria. Now these viruses are the first discovered by the scientist Ivan Noska in the year 1892. So this scientist in the year 1892 he
was discovered a virus in case of a tobacco plant. దాన్ని మనం tobacco mosaic virus అని అంటున్నాం. And next the scientist name Martinus Weijerinck. Martinus Weijerinck in the year 1898. He coined the term is nothing but the term virus is nothing but a poison or మనం దాన్ని ఏమంటాం venom అని అంటాం. So this scientist in the year 1898 he has discovered that it is a poison or as a venom. And next there are several scientists who discovered different types of viruses. And now if we move on to classification of viruses, ఇప్పుడు మనం classification of viruses కి వెళ్తే classification mainly done by certain rules and regulations by the organization called as ICTV. It is defined as an International Committee on Taxonomy of Viruses. So దీని ఏమన్నాము International Committee on Taxonomy of Viruses. So దాన్ని మనం ICTV అంటున్నాం. According to this ICTV, viruses are being classified under 3 taxonomical levels. That is a family, genus and species. So according to the organization of International Committee on Taxonomy of viruses are classified under 3 taxonomical levels, that is a family, genus as well as the species. So ఈ ఫ్యామిలీలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యామిలీ నేమ్ అనేది దేంతో ఎండ్ అవుతుంది అంటే విరిడేతో ఎండ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సఫిక్స్. మనకి ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ అని రెండు ఉంటాయి. ప్రిఫిక్స్ అంటే స్టార్టింగ్ రాసేదాన్ని ప్రిఫిక్స్ అంటున్నాము, తర్వాత రాసేదాన్ని సఫిక్స్ అంటున్నాము. ఇఫ్ యూ సే దిస్ ఇంటర్నేషనల్, ఇంటర్ ఈజ్ అ ప్రిఫిక్స్, నేషనల్ ఈజ్ అ సఫిక్స్. సో ఆ సఫిక్స్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎండ్ విత్ విరిడే. అది కాస్త ఇలా విరిడేతో ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద జీనస్ నేమ్, ఈ జీనస్ నేమ్ ఏదైనా నేమ్ ఆఫ్ ద హోస్ట్. ఇప్పుడు ఆ యొక్క వైరస్ వచ్చేసి నా బాడీలో దాని ఫంక్షన్ చూపించినప్పుడు ఏమైపోతా, నేను హోస్ట్ సెల్ లాగా మారిపోతా. సో అక్కడ దెర్ విల్ బి అ నేమ్ ఆఫ్ ఎ హోస్ట్ సెల్. నేమ్ అంటే మన నేమ్ ఉండదు, దెర్ విల్ బి అ సైంటిఫిక్ నేమ్. సో హియర్ దెర్ విల్ బి అ నేమ్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ యొక్క నేమ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు స్పీషీస్ నేమ్, ఆ వైరస్ యొక్క స్పీషీస్ అది దేని నుండి తీసుకొనబడింది అనేసి అదంతా ఇట్ ఇండికేట్స్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్. ఆ డిసీజ్కి ఏవైతే మనకి సిమ్టమ్స్ వస్తాయో అదంతా కూడా మనకి స్పీషీస్లో వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎయిడ్స్. ఎయిడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ acquired immunodeficiency syndrome which is caused by human immunodeficiency virus. Human immunovirus వల్ల మనకి ఎయిడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. And this AIDS belong to the family called Retroviridae. Retroviridae లో మనకి వస్తుంది. And this mainly occurs in lentivirus cells. Mainly occurs in lentivirus cells. And next the species is HIV. Human immunodeficiency virus. Species ఎవరు? మనలోనే ఈ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. And virus, this is the classification of virus. And if you take about the different virus based on its type, if you discuss about the virus that is based on its type, అలా చూసుకుంటే వైరస్ లో మనకి మెనీ టైప్స్ ఉన్నాయి. సమ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైటోఫేజెస్, సమ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జూఫేజెస్. ఫేజ్ అంటే కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫేజ్ అన్నా కూడా వైరస్ పార్టికల్ ని మనం ఫేజ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫైటోఫేజెస్ అంటే a virus on plants. ప్లాంట్స్ లో ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ జరిగితే మనం దాన్ని ఫైటోఫేజ్ అని అంటున్నాం. So a virus on plants is called as a phytophage. A virus on animals is called as a zoophage. And a virus on yeast cells ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం zymophage అని అంటున్నాం. And if the virus on blue green algae is
called as cyanophages, and virus on bacteria ni manam bacteriophage ani antunnam, and virus on E. coli ni manam coliphage ani antunnam. So these are different types of viruses based on their type. Different types of viruses based on their type. అంటే అవి animals లో, plants లో, bacteria లో, algae లో వాటిని ఏమంటున్నాము అనేసి చదివాం. Now we discuss about the different types of shapes. Virus do have shape. So the first shape is a rod shaped virus. Rod shaped virus లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఆ వైరస్ కాస్త ఇలా rod shape లో ఉంటుంది. The virus will be in a rod shape which is having an helical symmetry ni chupistundi. And coming to the example for this rod shaped viruses, that is TMV, tobacco mosaic virus and rabies virus. ఆ రెండు viruses లో వాటి యొక్క వైరస్ పార్టికల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది రాడ్ షేప్ లో ఉంటుంది. And if you move on to the second important structure, that is about the rectangular viruses. Rectangular viruses. So ఈ rectangular viruses లో viruses అనేది exact గా rectangle shape లో ఉంటుంది. Mainly this is seen in case of a vaccinia virus. Vaccinia virus లో మనకి ఇలాంటి కండిషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. And if you move on to our next type, that is a polyhedral virus. Polyhedral అంటే ఆ head కి there will be a many faces. In case of this polyhedral viruses, the virus will be like this. Polyhedral, nothing but this shows many faces. Poly is nothing but many faces. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి అడినోవైరస్ కానీ some of the polyhedral symmetry ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. And next is the spherical virus, and spherical virus is normally spherical shape లో ఉంటుంది, circular shape లో, that is seen in case of a polio virus. And next fifth one is a tadpole shaped virus. Tadpole shaped virus అంటే tadpole అంటే ఏంటి, ఫ్రాగ్ యొక్క ఇనిషియల్ లార్వల్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ ని మనం tadpole అని అంటాం. ఎప్పుడైనా ఫ్రాగ్స్ ని చూస్తే అది ఫ్రాగ్ గా డెవలప్ అవ్వకన్నా ముందు మనకి ఇనిషియల్ గా ఒక స్టేజ్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. మెయిన్ గా దాని అపియరెన్స్ అనేది, ఆ tadpole అపియరెన్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇట్ సేమ్ లుక్ లైక్ యాజ్ a sperm లాగా ఉంటుంది. So this tadpole shaped virus is mostly seen in case of a bacteriophages. అంటే ఇలా హెడ్ ఇంకా టేల్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. This is a head, this is a collar, and there will be a tail. So అలాంటి షేప్ ని మనం tadpole shaped అని అంటున్నాం. And in some cases there is a bullet shaped virus. Bullet shape లో ఉంటుంది, అంటే it is showing a pointed edge. దానికి ఒక pointed edge ని చూపిస్తుంది. So this is all about the shapes, classification and introduction of viruses. Now we will move on to the structure of viruses. If you take about the structure of a viruses, a particle of virus ఏదైతే ఉందో మనం ఆ particle of virus ని మనం virion అని అంటున్నాం. This particle of viruses which cause virus infection, that is called as a virion. ఈ virion అనే particle మన బాడీలో ఉండడం వల్ల మనకి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ మోస్ట్లీ ఈ వైరస్ యొక్క సైజ్ అనేది అరౌండ్ అబౌట్ 10 నానోమీటర్స్ టు 300 నానోమీటర్స్ ఇన్ సైజ్ లో ఉంటుంది. అండ్ స్మాలెస్ట్ వైరస్ వచ్చేసరికి బ్యాక్టీరియోఫేజ్ వైరస్, అంటే అది when virus acts on bacteria, that is a bacteriophage virus. And largest virus వచ్చేసరికి it is a vaccinia virus. So each and every virus particle consists of two parts in it. As I said, one is a nucleic acid structure and the other one is a protein coat. See, if you assume this is a virus particle, inside the virus there will be a nucleic acid structure. It is made up of either DNA as well as RNA. And if you take that, there will be an outer protein coat and chapter. And this outer protein coat consists of several types of capsomes. ఇలా capsomes తో arranged అయి ఉంటుంది. So there will be it is having a capsomes inside it. So ఈ బయట protein coat ని మనం capsomes తో made up అయి ఉంటుంది. And inner this is made up of a nucleic acid. Nucleic acid అనేది సెంటర్ లో ఉంటుంది.
virus is made up of several kinds of capsomers unit. Different types of capsomers తో అది అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. And these viruses అందుకే వీటిని nucleoproteins or nucleocapsids అని కూడా అనొచ్చు. And one more important thing, this is made up of a glycoproteinaceous nature తో కూడా made up అయి ఉంటుంది. And if you move on to the structure of a special type of virus, that is a TMV. TMV is also called as tobacco mosaic virus. TMV ఏమంటున్నాము, tobacco mosaic virus అని అంటున్నాము. This is the virus which causes infection in a tobacco plant, and this TMV virus is considered to be a rod-shaped virus which was first discovered or first crystallized by the scientist W.M. Stanley. By the scientist W.M. Stanley in a pure crystalline form in the year 1935. So 1935 లో ఈ సైంటిస్ట్ ఈ టొబాకోలో మనకు ఒక డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. ఆ డిసీజ్ అనేది సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తుంది, and that is called as a tobacco mosaic virus. It is normally seen in a tobacco plant. And next if we move on to the internal structure, the scientist named Franklin et al. The scientist named Franklin et al. gave the detailed structure of TMV. In English, in the year 1957 lo, he gave the detailed structure of the TMV. So, ఇది కూడా virus particle కాబట్టి it also consists of two parts. One is a nucleic acid and the other one is a protein coat. దీంట్లో కూడా రెండు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి న్యూక్లిక్ యాసిడ్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి protein coat, similar way. So in nucleic acid protein coat lo emoutundi ante, nucleic acid in case of this tobacco mosaic virus is made up of a single stranded RNA. SS is means single stranded RNA తో made up ayi untundi. ఈ protein coat lo manaki capsids ఉంటాయి that measure around about 300 nanometers in length, and దాని యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసరికి 39 to 10 to the power of 6 Daltons యొక్క డయామీటర్ అనేది ఉంటుంది. సో నార్మల్లీ ద TMV స్ట్రక్చర్ ఇస్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ఎ hollow core and this is the single stranded RNA molecule. As I said, it appears as a rod shaped. ఇలా ఉంటుంది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్, cylindrical rod shaped structure. So this is the structure of a TMV. ఈ hollow core అనేది 4 nanometer size లో ఉంటుంది, through which is surrounded by capsids. ఈ యొక్క capsid ఏదైతే ఉందో, capsid అంటే ఏంటి, ఆ protein coat ని capsid అని అంటున్నాం, and this capsid is surrounded around about 2130 capsomers. ఈ ప్రోటీన్ కోట్ ని మనం క్యాప్సిడ్ అంటున్నాం. ఈ క్యాప్సిడ్ లోపల ఉన్న చిన్న చిన్న యూనిట్స్, ఆ సబ్ యూనిట్స్ ని మనం క్యాప్సోమర్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్, దిస్ ఈచ్ క్యాప్సిడ్, ఒక్క క్యాప్సిడ్ లో మనకి 2130 క్యాప్సోమర్స్ ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ 2130 capsomer లో ఈచ్ capsomer consists around about 158 amino acids. ఇవన్నీ కూడా capsomers. ఇలా 2130 capsomers ఉంటాయి, and each capsomer consists of around 158 amino acids in it. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ యొక్క ప్రోటీన్ కోడ్ గురించి అయిపోయింది. Now if you see about this single stranded RNA. సో DNA లో అయితే 4 bases ఉన్నాయి, అడెనిన్, గువానిన్, థైమిన్, సైటోసిన్. మరి RNA లో కూడా 4 bases ఉంటాయి కదా. బట్ చేంజ్ ఇన్ DNA అండ్ RNA ఏంటి అంటే, అందులో థైమిన్ ఉంటుంది, ఇందులో యురాసిల్ అనేది ఉంటుంది. సో RNA consists of 4 nitrogenous bases that are adenine, guanine, cytosine as well as uracil. సో ఈ యొక్క సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA ఏదైతే ఉందో అది ఈ నైట్రోజన్ బేసెస్ తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ అబౌట్ 6500
6500 న్యూక్లియోటైడ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. 6500 న్యూక్లియోటైడ్స్ ని ఈ సింగిల్ స్టాండర్డ్ RNA అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. ప్రోటీన్ కోడ్ వచ్చేసరికి ఇన్ దిస్ దేర్ విల్ బి 2130 capsomes inside it. And if you move on to the next structure, this is all about the TM. And if you move on to the next structure, that is about the bacteriophage. So bacteriophage is nothing but a name lone undi. Phage ante virus particle ni phage antunnam. Bacteria is nothing but the bacteria. So a virus on bacterial cell, virus eppudaithe vachi bacteria cell ni infect chestundo దాన్ని మనం bacteriophage అని అంటున్నాం. So a virus on bacteria is called as a bacteriophage. This concept was first discovered by the scientist Twort. This was first discovered by the scientist Twort in the year 1950. And this term bacteriophage, the bacteriophage అనేది the scientist named Felix D. Herillet. Felix D. Herillet in the year 1917 he had coined the term as bacteriophage. So these bacteriophages are the viruses that are living on a bacterial cell. So ఈ వైరస్ అన్ని కూడా బ్యాక్టీరియా సెల్స్ ని వాటి హోస్ట్ లాగా మార్చుకొని ఈ వైరస్ అంతా కూడా బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. And in case of this bacteriophage, it is considered to be a tadpole shape. మనకి ముందు TMV టొబాకో మోజాయిక్ వైరస్ వచ్చేసరికి అందులో ఏ షేప్ లో ఉంది, రాడ్ షేప్ లో ఉంది, రాడ్ సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ వచ్చేసరికి వైరస్ పార్టికల్ అనేది tadpole షేప్ లో ఉంటుంది, which shows the two parts. అది two parts ని చూపిస్తుంది. These are nothing but a two parts. So ఇదేంటి, this is a nucleic acid. దీని న్యూక్లిక్ యాసిడ్ లో DNA ఉంటుంది, and is outer protein core. ఇది అనేది head, ఇది అనేది tail. So it shows two parts, a head as well as tail. And the part which is connecting this head and tail is called as a collar. ఏదైతే పార్ట్ ఈ హెడ్ ని టెయిల్ ని కనెక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం కాలర్ అని అంటున్నాం. ఈ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఆర్ ఈ వైరస్ పార్టికల్ అనేది ఒక సెల్ పైన వెళ్ళి అతుక్కోవడానికి మనకు దీనికి టెయిల్స్ అని ఉంటాయి. ఈ టెయిల్ లో దేర్ విల్ బి ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ టెయిల్ ఫైబర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెయిల్ షీత్. ఈ టెయిల్ ఫైబర్స్ టెయిల్ షీత్ ఉంటాయి, వాటి వల్ల అది వెళ్ళి అటాచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అది అటాచ్ అయ్యి దాని ఇన్ఫెక్షన్ ని చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ viruses. And next if we move on to the replication in case of viruses. Replication లో ఈ వైరస్ పార్టికల్ అనేది దాని జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది, ఆర్ అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అల్టిమేట్లీ there will be an increase in the number of copies of viruses. There will be a multiplication of viruses. వైరస్ పార్టికల్ అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ని మనం రెప్లికేషన్ అని అంటున్నాం. So replication in case of virus is nothing but the multiplication of viruses. Virus particles అనేటువంటివి ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం replication అని అంటున్నాం. And that replication in cases of virus is being explained by two cycles, lytic and lysogenic cycles. Replication of virus అనేది మనకు రెండు సైకిల్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి లైటింగ్ సైకిల్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద లైసోజెనిక్ సైకిల్. లైటిక్ ఆర్ లైసిస్ అని ఎప్పుడు వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అ డెత్. ఆ సెల్ అనేది ఇదర్ డై అయినా అవ్వాలి, లేకపోతే ఆ సెల్ అనేది దాని ఫంక్షన్ ని కోల్పోవాలి. ఇదర్ ఇట్ షుడ్ అండర్గో ఎ బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ అండర్గో అ సెల్ డెత్. సో లైసిస్ అంటే ఏదైనా సెల్ ఈ సైకిల్ ని అండర్గో చేసింది అంటే ఆ సెల్ అనేది చచ్చిపోతుంది. And next if you take a lysogenic, so if you move on to lysogenic cycle లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ సెల్ లో డెత్ అనేది ఉండదు, కాకపోతే వైరస్ పార్టికల్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ లైటిక్ సైకిల్ లో వైరస్ పార్టికల్ ఏదైతే దేని బాడీలోకి అయితే వెళ్తుందో ఆ యొక్క బాడీ అనేది
డెత్ కి గురవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు లైసోజెనిక్, అది దేంట్లో వెళ్ళినా కూడా దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్, అది ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ని కలిగించదు. అండ్ దిస్ లైటిక్ సైకిల్ అకర్స్ త్రూ 5 steps. లైటిక్ సైకిల్ అనేది 5 steps ద్వారా జరుగుతుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అన్ అబ్జార్ప్షన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ పెనిట్రేషన్, third one is the biosynthesis, fourth one is the maturation, and fifth one is the lysis. So lytic cycle occurs through 5 steps. ఆ 5 steps ఏంటివి? ఒకటి వచ్చేసరికి అబ్జార్ప్షన్, ఇంకొకటి పెనిట్రేషన్, ఇంకొకటి బయోసింథసిస్, and another thing is maturation and lysis. So ఈ అబ్జార్ప్షన్ లో ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఉంది, అబ్జార్ప్షన్ అనేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ వైరస్ పార్టికల్ అనేది వచ్చి ఈ సెల్ పైకి అబ్జార్బ్ అవుతుంది, అంటే నథింగ్ బట్ అటాచ్ అవుతుంది. ఇలా వైరస్ పార్టికల్ అనేది అబ్జార్ప్షన్ లో బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వచ్చి పైనకి వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది, అదంతా కూడా అబ్జార్ప్షన్ లో జరుగుతుంది. పెనిట్రేషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఓన్లీ అటాచ్ అయింది. పెనిట్రేషన్కి వచ్చేసరికి ఇందులో ఉన్న DNA జెనెటిక్ మెటీరియల్ని ఇది ఇందులోకి పంపిస్తుంది. ఇందులో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది కదా, అది ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్లోకి పంపిస్తుంది, అంటే పెనిట్రేట్ చేస్తుంది. సో బ్యాక్టీరియల్ DNA అనేది వైరస్ DNA అనేది బ్యాక్టీరియల్ DNAలోకి వచ్చేస్తుంది. బయోసింథసిస్ అంటే ఏమవుతుంది, దానికి కావాల్సిన జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది బ్యాక్టీరియల్ సెల్లోకి వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ సెల్లోకి వచ్చేసింది అంటే ఆటోమేటిక్గా దాని పార్టికల్స్ అనేది సింథసైజ్ చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్. ఈ DNA రావడం వల్ల వైరస్ కి కావాల్సిన పార్టికల్స్ ఏంటి, ఇలా హెడ్ టెయిల్ ఫైబర్స్, ఇలా అన్నిటిని సింథసైజ్ చేస్తుంది. సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ సింథసైజ్ ద వైరస్ పార్టికల్స్. మేచ్యురేషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఆ వైరస్ పార్టికల్ కాస్త ఇందులో మేచ్యూర్డ్ అయి ఒక వైరస్ పార్టికల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, ఆ వైరస్ పార్టికల్ కాస్త మేచ్యూర్డ్ అయిపోతుంది. అండ్ కమింగ్ టు లైసిస్ అనేది ఏమవుతుందంటే, ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ కాస్త బర్స్ట్ అయిపోయి ఈ వైరస్ పార్టికల్స్ ఏవైతే మేచ్యూర్డ్ అయ్యాయో అవన్నీ కూడా బయటికి వచ్చేస్తాయి. దర్ విల్ బి అ రిలీజ్ ఆఫ్ వైరస్ పార్టికల్స్. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇక్కడ మనకి వైరస్ పార్టికల్ అనేది సింథసైజ్ అయ్యింది. సో దర్ విల్ బి ద రిలీజ్ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ పార్టికల్. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు లైసోజెనిక్ సైకిల్ అనేది 2 phases ద్వారా జరుగుతుంది. వన్ ఇస్ ద లాంబ్డా ఫేజ్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ద టెంపరేట్ ఫేజ్. లైసోజెనిక్ సైకిల్లోకి వచ్చేసరికి బ్యాక్టీరియల్ సెల్లో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమైంది, వైరస్ పార్టికల్ ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియల్ సెల్కి అటాచ్ అయిందో ఎట్ ద ఫైనల్ ఈ లైసిస్ ప్రాసెస్లో ఏమైంది, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ కాస్త బస్ట్ అయిపోయింది, రప్చర్ అయిపోయింది. కానీ లైసోజెనిక్ సైకిల్లో బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్కి ఎలాంటి హాని అనేది ఉండదు. ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఈజ్ ఎలా ఉందో అలానే ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వైరసెస్లో మనకి ప్లాంట్స్లో కొన్ని సింటమ్స్ అనేవి వస్తాయి. క్లోరోసిస్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది. పీచ్ ఎల్లోయింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్. క్లోరోసిస్ అంటే లీవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎల్లో కలర్కి మారిపోతాయి. అండ్ కమింగ్ టు మొజాయిక్ వైరస్ అంటే, మొజాయిక్ అంటే ఆ ప్లాంట్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నప్పటికీ అది దాని కలర్ని కోల్పోయి మొజాయిక్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, అంటే దానిపైన చిన్న చిన్న స్పాట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ వీన్ క్లియరింగ్ అంటే లీఫ్ పైన మనకి ఇలా వీన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ లీఫ్ దేర్ విల్ బి అ వీన్స్ లైక్ దిస్. సో డ్యూ టు దిస్ వైరస్ దేర్ విల్ బి అన్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ వీన్స్. లీవ్స్ అనేటువంటివి ఉండకుండా మారిపోతాయి. ఈ వీన్స్ అనేటువంటివి ఒకదానికొకటి బాండ్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ viruses and this is a division of viruses. And in the next class we will see some beneficial aspects of viruses.